خداوند کے پاک نام سے جو رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی۔ کیتھلک ٹی وی کی طرف سے آپ کا اپنا ساجد پال ساجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور کرسمس کا خصوصی مشاعرہ لے کر کیتھلک ٹی وی کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج پاکستان کے نامور معروف شعراء کرام ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں۔ ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج کی کرسمس کی اس ادبی نشست کی صدارت فرما رہے ہیں برِ صغیر پاک و ہند کے نامور شاعر ڈاکٹر کمل فروز صاحب، اور آج کی اس تقریب کی مہمان خصوصی ہیں ملک پاکستان کی نامور شاعرہ، معلمہ، ادیب محترمہ وکٹوریہ پیٹرک امرت صاحبہ۔ ان کے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی تشریف فرما ہیں ہمارے بہت ہی عزیز ڈاکٹر عادل امین صاحب، اور اس کے ساتھ آج کی اس ادبی نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر زاہد صاحب۔ اس کے ساتھ دوسری نشست میں تشریف فرما ہیں محترمہ نیلم وحید صاحبہ، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم اعجاز گل صاحب، اور اعجاز گل صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہیں پیٹر سروش صاحب، بہت اچھا میوزک بھی جانتے ہیں یہ، اور ان کے ساتھ براجمان ہیں ہمارے عزیز دوست خالد حقانی صاحب۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے ادبی نشست کے معزز مہمان، جن کا مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں نے پیش کیا۔ تفصیلی باتیں آپ کے ساتھ ہوتی رہیں گی جب یہ اپنا کلام پڑھنے کے لیے یہاں پر تشریف لائیں گے۔ در حقیقت کرسمس جو ہم منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہمارے چہروں پر خوشیاں ہیں، وہ اس لیے بھی زیادہ اس وقت ہمیں محسوس ہو رہا ہے یہ سارا کچھ، کیونکہ لاسٹ جو ہمارا وقت گزرا لاسٹ ایئر کووڈ کی وجہ سے ہم لاک ڈاؤن میں تھے، اور اس طریقے سے ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکے تھے۔ گو کہ آن لائن کی سہولت موجود تھی، وہاں پر یہ سب کچھ ارینجمنٹ ہوئے تھے، لیکن ہم کیتھلک ٹی وی کے نہایت ممنون ہیں، اور بہت ہی دلی طور پر ہم سب شعراء کرام اور خاص طور پہ میں شکر گزار ہوں کہ وہ ان تمام موقعوں پر ہمیں موقع دیتے ہیں اپنے اظہار خیال کا، اپنے اشعار کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا۔ اور ڈائریکٹر صاحب میں جیسپر عاشق صاحب، وہ بڑی درد مندی کے ساتھ یہ سارا انتظام کرتے ہیں، شاعروں کے فون نمبر پر ان سے رابطہ کرتے ہیں، اور پھر یہ سارا ایونٹ سیلیبریٹ ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں ڈائریکٹر صاحب کا بھی بہت ہی شکر گزار ہوں۔ ہم منا رہے ہیں عید ولادت المسیح، کرسمس اور بڑا دن، اور ہماری زندگیوں سے خداوند یسوع مسیح کا جلال ظاہر ہونا چاہیے، اس کے نام کو جلال ملنا چاہیے، کیونکہ اس نے اپنی زمینی زندگی میں ہمیں یہ ٹائٹل دیا کہ تم دنیا کا نور ہو۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیوز میں شعراء کرام موجود ہیں، اور یہ اپنے نذرانہ محبت، نذرانہ عقیدت خداوند یسوع المسیح کی ولادت کے حوالے سے آپ کے حضور پیش کریں گے۔ تو روایت کے مطابق اپنے کلام سے ابتدا کروں گا، معزز صاحب صدر کی اجازت سے، مہمانان گرامی کی اجازت سے۔ چرنی کی کہکشاں ہے تکمیل کی کہانی، چرنی کی کہکشاں ہے تکمیل کی کہانی، کونوں مقام میں گونجی انجیل کی کہانی۔ چرنی کی کہکشاں ہے تکمیل کی کہانی، کونوں مقام میں گونجی انجیل کی کہانی۔ ایک آسماں تھا سارا حمد و ثنا میں شامل، ایک آسماں تھا سارا حمد و ثنا میں شامل، ایک تارہ کہہ رہا تھا تعمیل کی کہانی، ایک تارہ کہہ رہا تھا تعمیل کی کہانی۔ اور مریم کا پاک دامن اب تک یہ کہہ رہا ہے، مریم کا پاک دامن اب تک یہ کہہ رہا ہے، لکھی ہوئی ہے جس پہ جبریل کی کہانی، لکھی ہوئی ہے جس پہ جبریل کی کہانی۔ اور دنیا کے غم زدوں پر خوشیوں کی بارشیں ہیں، دنیا کے غم زدوں پر خوشیوں کی بارشیں ہیں،
नूरे खुदा ने लिखी तरसील की कहानी, नूरे खुदा ने लिखी तरसील की कहानी, और हैरत से देखती है दुनिया ये मौजज़ा भी, हैरत से देखती है दुनिया ये मौजज़ा भी, तसलीस में छुपी है तमसील की कहानी, तसलीस में छुपी है तमसील की कहानी। साजद तेरे कलम ने लिखी है आज फिर से, आखिरी शेर अर्ज कर रहा हूँ। साजद तेरे कलम ने लिखी है आज फिर से, बर्फाब मौसमों में तातील की कहानी, बर्फाब मौसमों में तातील की कहानी। आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मुशायरे को आगे की तरफ आगे बढ़ाएंगे और मैं दावत सुखन दूंगा। गो के नई शायरा हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं, अंदाज़े बयान बहुत अच्छा है, और हमारे जो मोस्ट सीनियर जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी रिक्वेस्ट है वो बेटी की ज़रूर हौसला अफजाई करेंगे। दावत सुखन दूंगा मोहतरमा नीलम वही साहबा। ये सुनसी के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम, और मैं सदर मुशायरा से और तमाम सीनियर्स की इजाज़त से एक गज़ल पेश करना चाहती हूँ क्रिसमस के हवाला से। पुरनूर नज़ारा है, चमका एक तारा है, पुरनूर नज़ारा है, चमका एक तारा है, यसू चरनी में आया है जो सबका सहारा है। शुक्रिया। शम्में भी हुई रोशन, दिए प्यार के जलते हैं, शम्में भी हुई रोशन, दिए प्यार के जलते हैं, बिखरे हैं रंग हर सू, बड़े दिन का इशारा है। थैंक यू। मौलूदे मुक़द्दस वो उतरा है अर्शों से, मौलूदे मुक़द्दस वो उतरा है अर्शों से, खाइफ ना हो अब कोई, यसू ज़ोर हमारा है, और उसकी तरह ना कोई चरनी में हुआ पैदा, उसकी तरह ना कोई चरनी में हुआ पैदा, उस जैसा ना कोई दुनिया का कफ़ारा है। गाते हैं फरिश्ते गीत, रक्सा हैं सितारे भी, गाते हैं गीत, रक्सा हैं सितारे भी, महका महका सा आज ये आलम सारा है। शुक्रिया सर। और आखिरी शेर है, शक्ले इंसान में खुदा, शक्ले इंसान में खुदा है नीलम, मेरा वो यसू प्यारा है। थैंक यू सर। महका 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 आलम आज ये सारा है। मोहतरमा नीलम वही साहबा अपना कलाम सुना रही थीं, और अब मैं नहायत मोहब्बत से दरख्वास्त करूँगा अरफान पीटर सरोज साहब से कि वो आएँ और अपने अशार से हमें सरफराज फरमाएँ। आपकी तालियों की गूंज में अरफान पीटर सरोज साहब। आप सबकी सलामती हो, और मैं कैथलिक टीवी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया, ये खूबसूरत महफिल सजा रखी है यीशु मसीह के जन्मदिन पर, और आप सबको मुबारक हो। ये गज़ल क्रिसमस के हवाले से सदर साहब की इजाज़त के और तमाम जो शोरा कराम है और डॉक्टर आदिल मीन खुशूसी के साथ सब ये गज़ल क्रिसमस के हवाले से। आसमानों पे लिखा देखा है, आसमानों पे लिखा देखा है, मैंने धरती पे खुदा देखा है, आसमानों पे लिखा देखा है, मैंने धरती पे खुदा देखा है। एक सितारे की तरफ चलते हुए, एक सितारे की तरफ चलते हुए, एक निशान हमने जुदा देखा है, एक सितारे की तरफ चलते हुए एक निशान हमने जुदा देखा है। देखकर चरनी की जानिब हमने, देखकर चरनी की जानिब हमने हाथ पे हरफे दुआ देखा है, देखकर चरनी की जानिब हमने हाथ पे हरफे दुआ देखा है। दश्तो सहरा की नई बस्ती में,
दस्तो शहरा की नई बस्ती में रास्ता एक खुला देखा है। रात के सोए हुए हाथों में, रात के सोए हुए हाथों में शहरे ईमा का दिया देखा है। रात के सोए हुए हाथों में शहरे ईमा का दिया देखा है। शाख से गिरते हुए पत्तों ने, शाख से गिरते हुए पत्तों ने फसले गुल रंग नया देखा है। शाख से गिरते हुए पत्तों ने फसले गुल रंग नया देखा है। आसमानों पे लिखा देखा है, मैंने धरती पे खुदा देखा है। बहुत शुक्रिया सर। आसमानों पे लिखा देखा है, आसमानों पे लिखा देखा है, मैंने धरती पे खुदा देखा है। टीचर सरोज साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में अपना कलाम पेश कर रहे थे। और क्रिसमस मेरे अज़ीज़ दोस्तों दर हकीकत पैगाम देता है मोहब्बत का, मुआफ़ी का, बर्दाश्त का। और हमने ये सब कुछ कलाम मुक़द्दस में और मज़ामीर में हम जब इसको पढ़ते हैं देखते हैं तो ये सारा कुछ खुदावंद यीशु अल मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी में जब उसने हमें टाइटल दिया कि तुम दुनिया का नूर हो, तो ये नूर हमारी ज़िंदगियों से मुनक्कस होना नहायत ज़रूरी है। मोहब्बत को ज़ाहिर करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं नहायत एहतराम से गुजारिश करूँगा पास्टर एजाज़ गिल साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हमें नवाजें। पास्टर एजाज़ गिल साहब। शुक्रिया साजिद पाल साहब। कैथलिक टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ कि हस्बे रुआयत उन्होंने बुरे हालात में भी ये फ़र्ज़ और इस खुशी के मौका आप लोगों को इस लायक समझा कि हम मिलकर खुदावंद की सताइश तारीफ़ कर लें। अपने सीनियर स्टूडेंट्स की इजाज़त से पंजाबी में ये लिखा है मैंने। वड्डा दिन ये 11वीं रात पोह दी लोको फरिश्ते देन वधाइयाँ। ये 11वीं रात पोह दी लोको फरिश्ते देन वधाइयाँ, मेरे वर्गे हक्के बक्के ज़मीन आसमान रुशनाइयाँ। मगर गया ते वेखो पो कर्मा वाला आया। मगर गया ते वेखो पो कर्मा वाला आया। मालिक मसीह अरशां दा कखां विच समाया। ढग्गियां वछियां वेख मसीह नूं धौना नहीं हलाइयां। ये 11वीं रात पोह दी लोको फरिश्ते देन वधाइयां। घोड़ियां वाले वेखते रह गए, ऊँटां वाले लै गए बाजी। घोड़ियां वाले वेखते रह गए, ऊँटां वाले लै गए बाजी। चंद सूरज अज मूँह लकांदे, तारे दी लो ताज़ी। डंगरां दे राखियां नूं फरिश्तियां राह समझाइयां। ये 11वीं रात पोह दी लोको फरिश्ते देन वधाइयां। राज गुनाह दा चार छुपेरे, तरस कोई ना खांदा। राज गुनाह दा चार छपेरे, तरस कोई ना खांदा। पंड गुनाह दी बड़ी भारी, हथ कोई ना लांदा। यसाया नबी ते मती लूका ने ये गुंजलां खोल विखाइयां। ये 11वीं रात पोह दी लोको फरिश्ते देन वधाइयां। भुख प्यास कलाम दी डाडी, बदी कौन मुकावे। भुख प्यास कलाम दी डाडी, बदी कौन मुकावे। घर घर जाके कलाम सुनाओ, खलकत बरकत पावे। बाप बेटे ते पाक रूह ने अज सारियां कंधां टाइयां। ये 11वीं रात पोह दी लोको फरिश्ते देन वधाइयां। सोहने कपड़े पा के बंदिया, सोहनियां कर कमाइयां। सोहने कपड़े पा के बंदिया, सोहनियां कर कमाइयां। काले लेख ते कालियां किस्मतां मसीह ने अज चमकाइयां। मैल दिलां दी धो के उठो, अज पाइए सुरम सलाइयां। 11वीं रात पोह दी लोको फरिश्ते देन वधाइयां। मेरे वर्गे हक्के बक्के ज़मीन आसमान रुशनाइयां। खुदा आप सबको बरकत दे।
11ਵੀਂ ਰਾਤ ਪੋਦੀ ਲੋਕੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ मेरे वर्गे हक्के बक्के ज़मीन आसमान रोशनाइयाँ। बहुत खूबसूरत अंदाज में पंजाबी ज़ुबान में अपना कलाम पेश कर रहे थे एजाज गिल साहब। मैं दावत सुखन दूँगा मोहतरम खालिद हकानी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से सरफराज फरमाएँ। खालिद हकानी साहब। जी, सबसे पहले बड़ा दिन मुबारक सलाम पेश करता हूँ और सबकी इजाज़त से मेरे उस्ताद जी मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी हमेशा ताकत बख्शती है, तो उनकी इजाज़त से चंद शार हैं। तीरगी ख़त्म हुई रोशनी की बात करो, तीरगी ख़त्म हुई रोशनी की बात करो, अलमसी ज़िंदगी है ज़िंदगी की बात करो। शुक्रिया। तीरगी ख़त्म हुई रोशनी की बात करो, अलमसी ज़िंदगी है ज़िंदगी की बात करो। वो हो के माल के कुल देखिए चरनी में पड़ा, वो हो के माल के कुल देखिए चरनी में पड़ा। सो उसकी शान की और आर्जी की बात करो। वो हो के माल के कुल देखिए चरनी में पड़ा, सो उसकी शान की और आर्जी की बात करो। वहाँ वहाँ पे सदा रहमतें बरसती हैं, वहाँ वहाँ पे सदा रहमतें बरसती हैं, जहाँ जहाँ भी मेरे नासरी की बात करो। तीरगी ख़त्म हुई रोशनी की बात करो। एक चंद शार हैं। आ गया मेहरबान धरती पर, आ गया मेहरबान धरती पर, छोड़कर आसमान धरती पर। माल के दो जहान होकर भी ना महल ना मकान धरती पर। जब से आई वजूद में धरती, जब से आई वजूद में धरती, किसकी ऐसी है शान धरती पर। चांद तारों को आज होने लगा आसमां का गुमान धरती पर। बहुत शुक्रिया जी। मुझको ऐसे संभाल रखा है, मेरा रखा है मान धरती पर। और जब से आया वो मेरी धरती पर, दो जहां का ध्यान धरती पर। जब से आया वो मेरी धरती पर, दो जहां का ध्यान धरती पर। और आ गया मेहरबान धरती पर, छोड़कर आसमान धरती पर। बहुत शुक्रिया। वहाँ वहाँ पे सदा रहमतें बरसती हैं, वहाँ वहाँ पे सदा रहमतें बरसती हैं, जहाँ जहाँ भी मेरे नासरी की बात करो। बहुत खूबसूरत अशार पेश कर रहे थे खालिद हकानी साहब। और नाज़रीन, क्रिसमस हमारे लिए मोहब्बत का पैगाम तो है ही, लेकिन एक ख़ास जो हम इसमें हमारे मसीही ईमान का जो एक इस्तिआरा है, हमारे ईमान का जो एक सितारा है, उसको देखिए ज़रा। मुस्कुराते सितारे ने दी ये ख़बर, आज चरनी में उतरा फलक से कमर। मुस्कुराता सितारा रुका था जहाँ, एक चरनी में लेटा था शाह जहाँ। जिसके जलवों में नूरे खुदा की सहर, मुस्कुराते सितारे ने दी ये ख़बर। तो अब मैं दावत सुखन दूँगा प्रोफेसर अशरफ ज़ैद साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ। और हम इनके शुक्रगुज़ार भी हैं कि जब हम इनको याद करते हैं और हमें इज़्ज़त बख्शते हैं और अपने कलाम से सरफराज करते हैं। जनाब प्रोफेसर ज़ैद साहब, सर प्लीज़। जनाब सदर की इजाज़त से शेर है कि मनाएं इसका जश्न, मौसम हयात आया। मनाएं इसका जश्न, मौसम हयात आया। मधु है सारा चमन, मौसम हयात आया।
اور چند اشعار غزل کے حوالے سے کہ خوش آمدید کہو شاہ زندگانی کو، خوش آمدید کہو شاہ زندگانی کو، وفا خلوص کے امن و صلح کے بانی کو، خوش آمدید کہو شاہ زندگانی کو، وفا خلوص کے امن و صلح کے بانی کو۔ اور شعر دیکھیے گا کہ ہو گئی کیا سے کیا زمیں اپنی، ہو گئی کیا سے کیا زمیں اپنی، فلک کے باسی بھی آئے جو قدر دانی کو، ہو گئی کیا سے کیا زمیں اپنی، فلک کے باسی بھی آئے جو قدر دانی کو۔ اور شعر دیکھیے گا کہ وہ خوش نصیب ستارہ جو ہم سفر میرا، وہ خوش نصیب ستارہ جو ہم سفر میرا، دیکھتا جائے میرے شرف میزبانی کو، وہ خوش نصیب ستارہ جو ہم سفر میرا، دیکھتا جائے میرے شرف میزبانی کو۔ اور شعر دیکھیے گا کہ شعر ہے کہ بے بسی مخلصی سے کہنا ہے، بے بسی جائیے سنتے نئی کہانی کو، جائیے سنتے نئی کہانی کو، جھکا ہوا ہے جو پہلو میں آسماں زاہد۔ شعر غور کیجئے گا ڈاکٹر صاحب، جھکا ہوا ہے جو پہلو میں آسماں زاہد، زمین پہ دیکھ لیا کس کی حکمرانی کو، جھکا ہوا ہے جو پہلو میں آسماں زاہد، زمین پہ دیکھ لیا کس کی حکمرانی کو، خوش آمدید کہو شاہ زندگانی کو، خوش آمدید کہو شاہ زندگانی کو، وفا خلوص کے امن و صلح کے بانی کو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہو گئی کیا سے کیا زمیں اپنی، ہو گئی کیا سے کیا زمیں اپنی، فلک کے باسی بھی آئے جو قدر دانی کو۔ یہ تھے ہمارے نہایت عزیز مہمان پروفیسر اشرف سائے صاحب، جو اپنے کلام سے ہمیں سرفراز فرما رہے تھے۔ اور اب ناظرین ہم اپنے مہمانان خصوصی کو محترمہ وکٹوریہ پیٹرک امرت صاحبہ ڈاکٹر عادل امین صاحب ہیں، جبکہ صدارت ڈاکٹر کمل فروز صاحب فرما رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر عادل امین صاحب کو میں زحمت دوں گا اور نہایت ادب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، لیکن مختصر سا تعارف، ویسے تو آپ سب ان کو بڑے قریب سے جانتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جدید لہجے کے شاعر ہیں، اور عصر حاضر کے جو حالات ہیں، جیسے ابھی جو بھی ہمارے ملک کے حالات ہوتے ہیں، دنیا کے حالات ہوتے ہیں، تو شاعری تو میری ایک ناقص رائے یہ ہوتی ہے کہ جب عصر حاضر آپ کی شاعری میں جھلکتا ہے، آپ کے باطن میں وہ اثر پذیر ہوتا ہے، تو وہ اشعار کی صورت میں آپ اس کو لکھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کا یہ ایک خاص انداز ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے حالات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے اشعار میں سمو لیتے ہیں۔ اور ان کا جو سب سے بڑا ایک کارنامہ میں سمجھتا ہوں، تو میں تو پچھلے 3 دن ہوئے ایک پروگرام میں جب ان کا تعارف پیش کیا گیا، تو انہوں نے کہا جی انہوں نے 370 کتابیں، 370 بہت بڑی ایک تعداد ہے، اور انگریزی کی کتابیں جن کو انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا۔ تو یہ ہمارے لیے ڈاکٹر صاحب بڑی فخر کی بات ہے، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے ہماری قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں اور جن پر ہم باقاعدہ فخر کر سکتے ہیں، ناز کر سکتے ہیں۔ اور ان کی ایک کتاب بائبل کے مطابق کے حوالے سے روح القدس ازل سے ابد تک شائع ہو چکی ہے، اور
मजहबी हलकों में, दीनी हलकों में नहायत मकबूल है ये किताब। और इनका ज़ेर अशात सेकुलर जो शायरी होती है दरीदा सुखन, अब ये दरीदा सुखन किस तरीके से है, अब जब इनकी किताब आएगी हम मुंतज़िर हैं बड़ी बेचैनी के साथ कि वो जल्द अशात पज़ीर हो, हम उसको पढ़ें और हिज़्ज़ उठा सकें उससे। तो इनका शेर है, तड़प हो जिन जबीनों में वो माबद ढूंढ लेती हैं, तड़प हो जिन जबीनों में वो माबद ढूंढ लेती हैं, उन्हें पूरब में चमका एक सितारा काफ़ी होता है। तो डॉक्टर साहब के लिए मैं अपना एक शेर अर्ज़ करूँगा और फिर उनको दावत सुखन दूँगा। पानियों में पर्वतों के अक्स जैसा, पानियों में पर्वतों के अक्स जैसा, कौन होगा मेहरबान इस शख्स जैसा। जनाब डॉक्टर आदिल अमीन साहब। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। ख़ासा लंबा तारुफ़ मेरा साजिद साहब ने दे दिया। मैं आप सब लोगों का खादिम हूँ और एक अदना सा तालिब इल्म हूँ उर्दू अदब का। खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि जितनी खिदमत उसने ली है। क्रिसमस के हवाले से आज मुशायरे के लिए हम जमा हैं। क्रिसमस की मुबारकबाद के साथ साथ मैं सदर मुशायरा और दीगर तमाम मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा और कुछ अशार पंजाबी ज़ुबान में और फिर उर्दू में। एक पूरब देशों वेख रहा सी, पूरब देशों वेख रहा सी ऊँठां दियां कतारां नूं, पूरब देशों वेख रहा सी ऊँठां दियां कतारां नूं, तारा उथों गेड़ लिआया उन्हां दियां महारां नूं। पूरब देशों वेख रहा सी ऊँठां दियां कतारां नूं, तारा उथों गेड़ लिआया उन्हां दियां महारां नूं। उस शाहां नूं सद्दा दिता बैतलहम विच आया ए, उस शाहां नूं सद्दा दिता बैतलहम विच आया ए, रब दा पुत्तर अज कुमारी मरियम दे घर जाया ए। ते ओनू वेखण चलो जिसने चरनी डेरा लाया ए, ओनू जाके सजदा करना दसो बेलियां यारां नूं, तारा उथों गेड़ लिआया उन्हां दियां महारां नूं। आसमानां तों आके नूरी अपना गीत सुना गए ने, आसमानां तों आके नूरी अपना गीत सुना गए ने, सब अयाली उस बालक दे अगे सीस नवा गए ने। विच तबेले मरियम यूसुफ ठरदी रात लंघा गए ने, तेज़ करो हुण तुसी भी भलिओ अपनियां रफ्तारां नूं, तारा उथों गेड़ लिआया उन्हां दियां महारां नूं। ओ है सब दा बख्शण हारा जाके सीस नवाणा जी, सोना मुर लुबान ते नाले दिल भी भेंट चढ़ाना जी। ये दिन सब तो वड्डा दिन है सब नूं हाल सुनाना जी, वड्डे दिन दे गीत सुनायो छेड़ के दिल दियां तारां नूं, तारा आप ही गेड़ लिआया उन्हां दियां महारां नूं। बहुत शुक्रिया। उर्दू ज़ुबान में चंद अशार पेश करना चाहूँगा। आप सबकी तवज्जो चाहूँगा कि तेरी आमद का अहसन इस्तारा मिल गया है, तेरी आमद का अहसन इस्तारा मिल गया है, मुझे पूरब में चमका एक सितारा मिल गया है। तेरी आमद का अहसन इस्तारा मिल गया है, मुझे पूरब में चमका एक सितारा मिल गया है। मलाइक की ज़ुबानी गीत गाया जा रहा था, मलाइक की ज़ुबानी गीत गाया जा रहा था कि रब्बे इज़्ज़ो जल तुमको दोबारा मिल गया है। पड़ा है चरनी में वो मरमरी कपड़े में लिपटा, पड़ा है चरनी में वो मरमरी कपड़े में लिपटा, वो माँ का लाडला यज़दां का प्यारा मिल गया है। सुनो तुम भी, बहुत शुक्रिया जी, सुनो तुम भी कि तख्ते दाऊदी का जाहो जलवा, सुनो तुम भी कि तख्ते दाऊदी का जाहो जलवा, अब इस बच्चे को ही सारे का सारा मिल गया है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
सुनो तुम भी कि तख्ते दाऊदी का जाहो जलवा, अब इस बच्चे को ही सारे का सारा मिल गया है। कुजा रहमत खुदा की और कुजा मैं एक मजूसी, कुजा रहमत खुदा की और कुजा मैं एक मजूसी, मेरी दानिश को एक हादी सितारा मिल गया है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कुजा रहमत खुदा की और कुजा मैं एक मजूसी, मेरी दानिश को एक हादी सितारा मिल गया है। मेरे शाने गुनाह के बोझ से शल हो रहे थे, मेरे शाने गुनाह के बोझ से शल हो रहे थे, उठाना था जिसे ये बोझ सारा मिल गया है। मेरी दानिश को एक हादी सितारा मिल गया है, मेरे शाने गुनाह के बोझ से शल हो रहे थे, उठाना था जिसे ये बोझ सारा मिल गया है। भंवर मचले हुए थे, भंवर मचले हुए थे और लहरें ज़ोर पर थीं, भंवर मचले हुए थे और लहरें ज़ोर पर थीं, मेरी कश्ती को लेकिन अब किनारा मिल गया है। भंवर मचले हुए थे और लहरें ज़ोर पर थीं, मेरी कश्ती को लेकिन अब किनारा मिल गया है। तेरी आमद का अहसन इस्तारा मिल गया है, मुझे पूरब में चमका एक सितारा मिल गया है। बहुत शुक्रिया और एक बार फिर क्रिसमस की बहुत बहुत खुशियाँ आपको मुबारक हो। भंवर मचले हुए थे और लहरें ज़ोर पर थीं, भंवर मचले हुए थे और लहरें ज़ोर पर थीं, मेरी कश्ती को लेकिन अब किनारा मिल गया है। ये थे डॉक्टर आदिल अमीन साहब। बहुत शुक्रिया आदिल साहब, आपने इतने खूबसूरत अशार से हमें सरफराज किया। और इस वक्त नाज़रीन डायरेक्टर साहब का लिखा हुआ एक गीत जो उन्होंने उनकी फरमाइश है कि वो भी आपकी खिदमत में पढ़ा जाए, और वो मैं पढ़कर मुझे ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि मैं उनका लिखा हुआ आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। गीत है जैस्पर आशिक साहब ने ये गीत लिखा, और जैस्पर आशिक साहब का लिखा हुआ गीत मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ क्रिसमस के हवाले से। अर्श से देखो खबर है आई, अर्श से देखो खबर है आई, चरनी में उतरी आज खुदाई, चरनी में उतरी आज खुदाई, फलक पे देखा अजब नज़ारा, फलक पे देखा अजब नज़ारा, बादशाह के जन्म का चमका तारा, खुशियों भरी रात है आई, अर्श से देखो खबर है आई। आफ़ताबे सदाकत रोशन हुआ है, आफ़ताबे सदाकत रोशन हुआ है, हर सू किरणें बिखर रही हैं, हम सब की निजात है आई, अर्श से देखो खबर है आई। सदियों से अंबिया कहते थे, सदियों से अंबिया कहते थे, आज नविश्ते पूरे हुए हैं, इंसान से मिलने वो ज़ात है आई, अर्श से देखो खबर है आई, चरनी में उतरी आज खुदाई। जैस्पर आशिक साहब ने ये गीत लिखा था और बहुत खूबसूरत है जनाब, और खुदा ताला इस गीत के हवाले से सबको बरकत अता करे। नाज़रीन, आज हमारी इस तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी हैं मोहतरमा मैडम विक्टोरिया पैट्रिक अमृत साहिबा। इनका तारफ़ ख़ुद एक इनके एक तारीख़ है, पूरी हिस्ट्री है हमारे पास। अगर हम तारफ़ उसको करवाएं तो बहुत ज़्यादा वक्त उसका लगेगा, लेकिन मुख्तसर तौर पर गीत नगार हैं, शायरा हैं, मुअल्लिमा हैं, माहिर तालीम हैं, और इनकी किताबें जो लिखी इन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ, वतन के जज्बात भी हैं उसमें, और ये है सलाम आए वतन। और इसके बाद इनका शेरी मजमुआ कोई कहकशां तो हो, और उसके बाद पंखड़ियाँ, ये भी बच्चों के लिए, और ख़ास तौर पे जब मैं देखता हूँ तो बच्चों के लिए बहुत कम हमारे शोरा इकराम ने, बल्कि मसीही शोरा ने, बल्कि मुस्लिम शोरा हैं वहाँ पर भी हमें मौजूदा दौर में बहुत कम बच्चों का जो अदब है मिलता है। तो मैडम के लिए ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि उन्होंने ये किताब लिखी, सलाम आए वतन मिली नगमे हैं, फिर पंखड़ियाँ बच्चों के लिए फिर इन्होंने लिखी, और इसके साथ साथ दीप दीप उजाला,
ये भी इनकी किताब है। और बेशुमार किताबों के इन्होंने अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमे भी किए और लातादाद बेशुमार एजाज़ात से इन्हें नवाजा गया। हाल ही में इन्हें ताक़ कश्मीरी अवार्ड से भी सरफराज किया गया। तो हम इन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं और इनके लिए दुआ गो हैं कि खुदा ताला इन्हें सेहत और तंदरुस्ती अता करे। इनके लिए मैं एक शेर कहकर फिर इन्हें दावत सुखन दूंगा। हर लफ्ज़ मोहतबर है दीवाने ज़िंदगी का, हर लफ्ज़ मोहतबर है दीवाने ज़िंदगी का, इस रंग कारवां की जिद्दत अजीम तर है। मैडम विक्टोरिया पैट्रिक। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने इतने खूबसूरत अल्फाज में मुझे मुतारफ़ कराया। बस इतना कहूँगी कि गॉड इज़ ग्रेट, अगर वो तौफीक ना दे तो बंदा कुछ भी नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आप सबकी मौजूदगी का। आप लोगों को में बैठ के और सुन के आप लोगों का कलाम बहुत खुशी हुई, अच्छी अच्छी बातें सुनने में मिली, नई नई बातें सुनने में मिली। और अब मैं जनाब सदर की इजाज़त से अपने ख़यालात को जिस तरह से मैंने बांधा आपके सामने पेश करती हूँ, और सहवन अगर कुछ कह जाऊँ तो माफ़ी चाहती हूँ। जब मोहब्बत की बात होती है सामने उसकी ज़ात होती है, जब मोहब्बत की बात होती है सामने उसकी ज़ात होती है, रूह के तार झनझनाते हैं रक़्स में कायनात होती है। थैंक यू। रूह के तार झनझनाते हैं रक़्स में कायनात होती है, लाख मंतक हों 100 दलीलें हों, लाख मंतक हों 100 दलीलें हों, बात तो एक बात होती है, बात तो एक बात। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाख मंतक हों 100 दलीलें हों, बात तो एक बात होती है, जो मसीहा पे जान देता है ज़िंदगी उसके हाथ होती है, जो मसीहा पे जान देता है ज़िंदगी उसके हाथ होती है। अब मसीह की शान में चंद अशार। फिर तख़य्युल ने कहीं एक सितारा देखा, फिर तख़य्युल में कहीं एक सितारा देखा, मेरी आँखों ने सराय का नज़ारा देखा, मेरी आँखों ने सराय का नज़ारा देखा, और दिल मजूसी है चला लेके मोहब्बत की सौगात, दिल मजूसी है चला लेके मोहब्बत अपनी, राख के ढेर में जज्बों का शरारा देखा, राख के ढेर में जज्बों का शरारा देखा। बहुत शुक्रिया। और ख़ुद खुदा उतरा है इंसान की सूरत लेकर, खुद खुदा उतरा है इंसान की सूरत लेकर, आज चरनी में पड़ा बाप का प्यारा देखा, आज चरनी में पड़ा बाप का प्यारा देखा, और ये जो वादों के वफा होने की रुत आई है, ये जो वादों के वफा होने की रुत आई है, शहर इसियाँ में कहाँ ऐसा गवारा देखा। शुक्रिया। शहर इसियाँ में कहाँ ऐसा गवारा देखा, और रेगज़ारों में खिले आज मुरादों के कमल, रेगज़ारों में खिले आज मुरादों के कवल, मैंने जुल्मत के भंवर बीच किनारा देखा, मैंने जुल्मत के भंवर बीच किनारा देखा। और आखिरी शेर है, पीस देता है मुझे गम का अगर बारे गरां, पीस देता है मुझे गम का अगर बारे गरां, फिर उठा लेता है वो ऐसा सहारा देखा। शुक्रिया। फिर उठा लेता है वो ऐसा सहारा देखा, फिर तख़य्युल में कहीं एक सितारा देखा, मेरी आँखों ने सराय का नज़ारा देखा। शुक्रिया। आप सबको क्रिसमस मुबारक हो। लाख मंतक हों 100 दलीलें हों, लाख मंतक हों 100 दलीलें हों, बात तो एक बात होती है। ये थी हमारी बहुत ही अज़ीज़
میڈم وکٹوریا پیٹرک امرت صاحبہ، خدا تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، زندگی دے، صحت دے۔ معزز ناظرین اکرام، آج کی اس کرسمس کے خصوصی مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں برِ صغیر پاک و ہند کے نامور شاعر، ادیب، مفکر، دانشور ڈاکٹر قمر فروز صاحب، اور ہم فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم ان کے عہد میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ان کی تحریروں سے ہمیں تحریک ملتی ہے، اور ان کا تعارف میں مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، لیکن یہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں، سب لوگ انہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جو نہیں بھی جانتے وہ بھی جانتے ہیں ان کو۔ تو بے شمار اعزازات سے ان کو نوازا گیا، اور ہماری مسیحی قوم کے لیے یہ باعث فخر بات ہے کہ صدارتی تمغہ امتیاز انہیں دیا گیا، صدارتی تمغہ امتیاز سے ان کو سرفراز کیا گیا، اور اس کے علاوہ بے شمار دوسرے اعزازات ہیں، ایوارڈز ہیں، سرٹیفکیٹس ہیں جو ان کی ادبی خدمات کے صلے میں انہیں پیش کیے گئے۔ اور ان کا ایک حوالہ جو ہے، سب سے بڑا حوالہ جو میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی ناقص رائے ہے، ماہنامہ شاداب۔ تو وہ جیسے ماہنامہ شاداب تر و تازہ رہتا ہے، ہر ماہ اس کو باقاعدگی سے یہ اشاعت پذیر کرتے ہیں، اسی طرح خدا تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ ان کو بھی اسی طرح تقویت دے، یہ اس دور کہولت میں بھی اسی توانائی کے ساتھ اپنی ادبی سرگرمیوں کو ساری رکھ سکیں۔ ان کی کتابوں کے نام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا: شہر صلیب و گل، شاخ شب وصال، شام فرات دل، شفق صبح غزل، شکست صدائے دل، یہ ان کی کتابیں ہیں۔ اور ناظرین، ان کے اوپر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں سارا سرفراز، انہوں نے ایم فل کا مقالہ بھی تحریر کیا، تھیسس مکمل کیا، اور یہ بھی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اور شخصیت اور فن کے حوالے سے ان کی تقریباً 1000 صفحے کی یہ کتاب ابھی وہ اشاعت پذیر ہوئی ہے۔ کرامت بخاری صاحب نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس میں مختلف مشاہیر، مسیحی مشاہیر اور مسلم جو مشاہیر ہیں، شعراء اکرام ہیں، مضمون نگار ہیں، ادیب ہیں، انہوں نے اپنی محبت کا حصہ ڈالا ہے اس میں، اور ان کی تحریریں اس کتاب میں موجود ہیں۔ یہ بھی ایک تاریخی کام ہے۔ اور ان کا جو شعر، جو میں بہت دوستوں کو بھی ہم واٹس ایپ بھی کرتے ہیں، اور فیس بک پہ ہم نہیں اس کو دیکھتا میں بہت، لیکن ان کا شعر دیکھیے: محبت زندگی کے راستے تبدیل کرتی ہے، محبت زندگی کے راستے تبدیل کرتی ہے، محبت آدمی کو واقف انجیل کرتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے لیے میں ایک شعر بولوں گا، کہوں گا، پڑھوں گا، اور پھر ان کو دعوت سخن کے لیے میں زحمت دوں گا۔ اور مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جو کتاب ان کی ابھی آئی ہے اس میں یہ نظم میری پوری شامل ہے، تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنی محبت سے اس کو شامل کیا۔ محبتوں کے صحیفے اس پر اتر رہے ہیں اشعار بن کر، محبتوں کے صحیفے اس پر اتر رہے ہیں اشعار بن کر، ادب سے روشن ادب کے موسم، غزل ہوائیں مقام اعلیٰ۔ ڈاکٹر صاحب کو دعوت سخن پیش کرتا ہوں، آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں سرفراز فرمائیں اور صدارتی خطبے سے بھی ہمیں نوازیں۔ محترم شعراء کرام، میں اپنے عزیز محترم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے میرے بارے میں اپنی محبتوں کا اظہار کیا، اور کیتھلک ٹی وی کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ یہاں مجھے بہت مشاعرے پڑھنے کا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ تو ساجد صاحب نے آج خصوصی طور پر جو محفل سجائی ہے وہ بہت خوبصورت محفل ہے۔ مجھے تمام شعراء کرام کو میں نے بڑی دل جمعی سے سنا، اور سب کا کلام خداوند یسوع مسیح کے
حضور جو نذرانہ عقیدت انہوں نے پیش کیا وہ بہت احسن اور بہت خوبصورت تھا. میں ان کو باقاعدہ داد دیتا ہوں اور آپ سب کو عید ولادت المسیح کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سب کو کرسمس اور آنے والا سال نو 2022 مبارک ہو. آپ ایک خداوند یسوع مسیح کے حضور ان کی ولادت کے حوالے سے نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں کہ کوئی موضوع غم باقی نہیں ہے، کوئی غم باقی نہیں ہے، گلستان در گلستان شادمانی، در گلستان شادمانی. اس غزل کے اشعار پیش کرتا ہوں میں. اس غزل کا میں نے عنوان رکھا ہے، یہ مسلسل غزل مسلسل ہے، صبح نجات. صبح نجات ہوئی چرنی میں صبح جاودانی، ہوئی چرنی میں صبح جاودانی، جہاں میں ہے نمود شادمانی. ہوئی چرنی میں صبح جاودانی، جہاں میں ہے نمود شادمانی. شعر دیکھیے کہ محبت تھی اسے اہل زمیں سے، محبت تھی اسے اہل زمیں سے، فلک سے جس نے کی نقل مکانی. محبت تھی اسے اہل زمیں سے، فلک سے جس نے کی نقل مکانی. اور نگاہ نقطہ بھی سمجھے تو سمجھے، نگاہ نقطہ بھی سمجھے تو سمجھے، ولادت جس کی عقلی میں معانی. نگاہ نقطہ بھی سمجھے، توجہ چاہوں گا، نگاہ نقطہ بھی سمجھے تو سمجھے، ولادت جس کی عقلی میں معانی، ولادت جس کی عقلی میں معانی. اور گناہ کی ظلمتیں چھٹنے لگی ہیں، گناہ کی ظلمتیں چھٹنے لگی ہیں، ہوئی بخشش کی صبح غیر فانی. غیر فانی، گناہ کی ظلمتیں چھٹنے لگی ہیں، ہوئی بخشش کی صبح غیر فانی. وہ جانے کبریا آیا زمین پر، وہ جانے کبریا آیا زمین پر، بشر کی جو کرے گا ترجمانی. وہ جانے کبریا آیا زمین پر، بشر کی جو کرے گا ترجمانی. اور کوئی موضوع غم باقی نہیں ہے، کوئی موضوع غم باقی نہیں ہے، گلستان در گلستان شادمانی. کوئی موضوع غم باقی نہیں ہے، گلستان در گلستان شادمانی. اور مسیحا کی ولادت کی خوشی میں، مسیحا کی ولادت کی خوشی میں فرشتوں نے بھی کی ہے نغمہ خوانی. مسیحا کی ولادت کی خوشی میں فرشتوں نے بھی کی ہے نغمہ خوانی. وہ تجدید وفا کو آ گیا ہے، وہ تجدید وفا کو آ گیا ہے، وہ تجدید وفا کو آ گیا ہے. محبت کا ازل سے جو ہے بانی، محبت کا ازل سے جو ہے بانی. وہ تجدید وفا کو آ گیا ہے، محبت کا ازل سے جو ہے بانی. وہ ذات پاک لطف مستقل ہے، وہ ذات پاک لطف مستقل ہے. توجہ چاہوں گا شعروں کے لیے کہ میں نے مختلف اصطلاحیں استعمال کی ہیں. وہ ذات پاک لطف مستقل ہے، نظر جس کی کمال مہربانی.
نظر جس کی کمال مہربانی، وہ ذات پاک لطف مستقل ہے، نظر جس کی کمال مہربانی، اور مسیحا کے لبے شیریں سخن سے، مسیحا کے لبے شیریں سخن سے نمایاں ہے بہار غیر فانی، مسیحا کے لبے شیریں سخن سے زباں نمایاں ہے بہار غیر فانی، یہ فرمانے رسول زندگی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ فرمانے بہت کم لوگوں نے اس انداز سے اشعار کہے ہیں خدا کے حوالے سے۔ یہ فرمانے رسول زندگی ہے، کبھی چاہت نہیں ہوتی ہے فانی، یہ فرمانے رسول زندگی ہے، کبھی چاہت نہیں ہوتی ہے فانی، یہ فرمان رسول زندگی ہے، کبھی چاہت نہیں ہوتی ہے فانی، وہ ضامن ہے نجات آدمی کا، دیکھیے وہ ضامن ہے نجات آدمی کا، یہ کہتی ہے صدائے آسمانی، وہ ضامن ہے نجات آدمی کا، یہ کہتی ہے صدائے آسمانی، میری نگراں نگاہ ناصری ہے، میری نگراں نگاہ ناصری ہے، مجھے پھر کس لیے ہو بدگمانی، میری نگراں نگاہ ناصری ہے، مجھے پھر کس لیے ہو بدگمانی، اور نئے انداز سے لکھی ہے میں نے، نئے انداز سے لکھی ہے میں نے محبت سے مسیحا کی کہانی، نئے انداز سے لکھی ہے میں نے محبت سے مسیحا کی کہانی، مجھے اعجاز یسوع کی قسم ہے، مجھے اعجاز یسوع کی قسم ہے، قلم میں رچ گئی رنگی بیانی، مجھے اعجاز یسوع کی قسم ہے، قلم میں رچ گئی رنگی بیانی، اور مکتا ہے آخری شعر کہ کمل چرنی کا یہ احسان ہے مجھ پر، کمل چرنی کا یہ احسان ہے مجھ پر، قلم میں آ گئی میرے روانی، کمل چرنی کا یہ احسان ہے مجھ پر، قلم میں آ گئی روانی، اور ایک اور غزل اسی حوالے سے، ولادت المسیح کے حوالے سے، امام مرسلاں فخر، امام مرسلاں فخر خدائے دو جہاں آئے، امام مرسلاں فخر خدائے دو جہاں آئے، وہ سر پہ تاج رکھے تاج دار کن فکاں آئے، وہ سر پہ تاج رکھے تاج دار کن فکاں آئے، امام مرسلاں فخر خدائے دو جہاں آئے، ہمیں جنت کی سازش نے، ہمیں ابلیس کی سازش نے جنت سے نکالا تھا، ہمیں ابلیس کی سازش نے جنت سے نکالا تھا، مسیحا کی مدد سے پھر سرے کوئے جنا آئے، ہمیں ابلیس کی سازش نے جنت سے نکالا تھا، مسیحا کی مدد سے پھر سرے کوئے جنا آئے، اور تمہارے نام لیواؤں سے نفرت لوگ کرتے ہیں، تمہارے نام لیواؤں سے نفرت لوگ کرتے ہیں، تمہاری چاہ میں ہم پر ہزاروں امتحان آئے، تمہارے نام لیواؤں سے نفرت لوگ کرتے ہیں،
तुम्हारी चाह में हम पर हजारों इम्तहां आए, और जिन्हें निस्बत हुई तुमसे वो फ़ख्र आदमियत हैं। जिन्हें निस्बत हुई तुमसे वो फ़ख्र आदमियत हैं। तुम्हारी ख़ास रहमत से करीबे आसमां आए, तुम्हारी ख़ास रहमत से करीबे आसमां आए। हम ऐसे सख्त जां तेरी मदद, हम ऐसे सख्त जां तेरी मदद से पाट आए हैं। हम ऐसे सख्त जां तेरी मदद से पाट आए हैं। मोहब्बत में तेरी जो मरहले भी दरमियां आए। हम ऐसे सख्त जां तेरी मदद से पाट आए हैं। मोहब्बत में तेरी जो मरहले दरमियां आए। तुम्हारे नाम की बरकत से हर मुश्किल हुई आसान। तुम्हारे नाम की बरकत से हर मुश्किल हुई आसान। तुम्हारे नाम लेवा कामयाबो कामरां आए। तुम्हारे नाम की बरकत से हर मुश्किल हुई आसान। तुम्हारे नाम लेवा कामयाबो कामरां आए, और सलीबी मौत सहकर जिंदगी हमको अता कर दी। सलीबी मौत सहकर जिंदगी हमको अता कर दी। अजब इसरार लेकर शाफिए खुर्दो कलां आए। सलीबी मौत सहकर जिंदगी हमको अता कर दी। अजब इसरार लेकर शाफिए कौनो मकां आए। वो अपने दुश्मनों को भी दुआए खैर देता था। वो अपने दुश्मनों को भी दुआए खैर देता था। हमारी फिर तमन्ना है कि वो फिर इंसो जां आए। हमारी फिर तमन्ना है कि वो फिर इंसो जां आए। वो अपने दुश्मनों को भी दुआए खैर देता था। हम इंतज़ार कर रहे हैं ना उसका। हमारी फिर तमन्ना है कि वो फिर इंसो जां आए। नहीं मुमकिन कि फिर उससे हो पुरशिश रोज़े माशर में। नहीं मुमकिन कि फिर उससे हो पुरशिश रोज़े माशर में। जो ज़ेरे सायाए मुश्किल कुशाए बंदगां आए। नहीं मुमकिन कि फिर उससे हो पुरशिश रोज़े माशर में। जो ज़ेरे सायाए मुश्किल कुशाए बंदगां आए, और ज़ुबान पाक जिसकी शहद से शीरी है दिल वालों। ज़ुबान पाक जिसकी शहद से शीरी है दिल वालों। दुआ मांगो खुदा से फिर वही शीरी बयां आए। ज़ुबान पाक जिसकी शहद से शीरी है दिल वालों। दुआ मांगो खुदा से फिर वही शीरी बयां आए। मसीहा हैं सरापा पैकरे लुत्फ़ो करम लोगो। मसीहा हैं सरापा पैकरे लुत्फ़ो करम लोगो। जो उनके पास आए जिंदगी में शादमां आए। मसीहा हैं सरापा पैकरे लुत्फ़ो करम लोगो। जो उनके पास आए जिंदगी में शादमां आए। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ कि कमल हम जान अपनी खो रहे थे दर्दे इस्यां से। कमल हम जान अपनी खो रहे थे दर्दे इस्यां से। तबीबे आसियां बनकर मसीहे मेहरबान आए। कमल हम जान अपनी खो रहे थे दर्दे इस्यां से। तबीबे आसियां बनकर मसीहे मेहरबान आए। नहायत नवाजिश एक मरतबा फिर तमाम नाज़रीन को और तमाम दोस्तों को ईद विलादतुल मसीह मुबारक हो।
खुदावंद आपका निगहबान हो। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। हुई चरनी में सुबह जाबदानी, जहाँ में है नमूदे शादमानी। डॉक्टर कमल फरोज साहब अपने कलाम से सरफराज फरमा रहे थे। डॉक्टर साहब, हमारी दुआ है खुदा ताला आपको सलामत रखे, सेहत और तंदरुस्ती अता करे और आपकी मोहब्बत इसी तरह हम सब की रहनुमाई और रहबरी करती रहे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वक्त हमारे मुशायरे का इख्तिताम हो चुका है। आप सबको ईद उल वलादतुल मसीह, क्रिसमस बड़ा दिन मुबारक हो। और एक दुआ के साथ अपनी नज़्म का एक टुकड़ा, दुआया टुकड़ा, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये नज़्म करता हूँ आप सबके लिए। इस बार बड़े दिन पर ऐ काश ये हो जाए, इस बार बड़े दिन पर ऐ काश ये हो जाए, सूरज मेरी धरती पर दहशत ना उगा पाए, सूरज मेरी धरती पर दहशत ना उगा पाए, मज़हब के उजालों को नफ़रत ना मिटा पाए। इस बार बड़े दिन पर इस देश का हर बासी आसूदाए राहत हो। मैरी क्रिसमस तमाम नाजरीन को क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। और हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान कैथलिक टीवी की तरफ से सेलिब्रेट करेंगे क्रिसमस की खुशियों को। केक कटिंग सेरेमनी होगी और आप सब भी हमारे साथ शामिल होंगे। मैरी क्रिसमस।